देखो अल्लाह पाक की कुदरत तुहानूं नज़र आ रहा होना। पता नहीं ये किस वास्ते होंदा है, क्यों होंदा है। अगर किसी नूं पता होवे तो सानूं कमेंट करके जरूर दस्सिया जे। अलहमदुलिल्लाह जी कमरा जो मैं सैट कर लिया, सैटिंग हो गई है माशाल्लाह। ते मैं छिले तो पहले जो कमरे की सैटिंग कर ली है अलहमदुलिल्लाह जी माशाल्लाह। सहरी का टाइम हो गया जी, सहरी साडी मेरी बनी पई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करदी मेरे भैन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह असीं भी ठीक। अल्लाह पाक तुहानूं खुश रखे, आबाद रखे जी। अज दा व्लॉग करदे हां स्टार्ट। मैं बेटी नूं ना जन्नत नूं ना सोक्सा पवाइयां ते ना माशाल्लाह पूरी फिट आई। ये देखो किड्डियां सोहणियां लगदियां ना। अस्सलामु अलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। ते माशाल्लाह अम्मी जान ने मशीन कड्ढे एक गद्दा शद्दा अम्मी सीरन जन्नत गुल आस्ते। मुकद्दस हुण तो इस तरह करो सरकार के मैनू बोरी दिओ लभ के ते बोरी कोई भी मैं जाके ना आली ले आवां ते मिट्टी मिक्स करके आपां पौधियां दे विच पाईए। जेड़ा आली आ मज्जां दा सुक्का खुश्क गोबर इहनूं आली कहिंदे आ। हाँ छेती कर ताकि पौधे शौधे लाइए ते इनू भी चौकी शौकी करिए। धनिया अपने कोल पिया सुक्का धनिया भी लाने इहदे विच ताकि सोहना लगे क्योंकि मौसम हैगा धनिया दा, जल्दी उगेगा। दाल दा बेल भी उगी हुई है। दाल कादी बेल है? ये पता नहीं केड़ी दाल दी बेल है। दाल दी बेल? ये दाल दी बेल कित्थों आ गई इत्थे? ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਲੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਦਾਲ? ਸਰਸੋਂ ਦੀ, ਚਨਿਆਂ ਦੀ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ, ਮਸਰ ਦੀ, ਮਾਸ਼ ਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਧੋਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਡੋਲਦੀ ਸੀ ਦਾਲ। ਅੱਛਾ ਦਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਡੋਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਤਾਂ माशाल्लाह ए फुल भी होने शुरू हो गए। मैं तो क्या पौधा सूख गया लेकिन ये भी उगना शुरू हो गया, इनके भी फुल शुल निकलने हो गए। खुश्क मसाले साफ किते ना वो भी दाने सुट्टे देखो धनिया कितने सुन हो गए वो विच जिथे दाने। इस वास्ते मैं कह रहा हूं चौकी चुकी करने गोडी छोडी करके धनिया बीज देने ते बोरी ले मैं बाहरों लेके मैं गोबर खुश्क ते मिट्टी मिक्स करके ते विच फुल बीजने जो किचन अपना मुकम्मल हो जाएगा ना रंग शंग उदों रखेंगे तो सोहने लगणगे। पर रंग बड़े प्यारे प्यारे कलर ने उहदे विच फुल्लां दे। गोबर गल तो मैं पहुंच गया पर इन्हां दे विच मझ एक मरदी हाफिज वो केड़ी हैगी? वेच दी? शुक्र है जे। क्यों खैर वेच क्यों दी है? मारे से किसी ने कोई पैसे नहीं पूरे करने। अल्लाह खैर करेगा। चलो भाई कह रहे वेच दी है। कड़क सुक्का पिया कित्थे करके पिया आप हुणे वेख लेने भरदे आ ना जी। इत्थों थोड़ा जिहा चाहिदा ना, मैं फुल शुल बीजने है कोई नहीं आ सारा सुक्का ही पिया। हाँ जबरदस्त है जी। इहदे नाल फुल भी बड़े सोहने होणगे। ओ तेरा बेड़ा मैं डिग्गा नहीं लगा सी। लो जी अलहमदुलिल्लाह गोया लैके तो मैं घर आ गया। खुल जा तो इहदा फायदा है जी। देखो ना कुछ इस तरह का सुक्का गोया मैं लैके आया। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ अम्मी मिट्टी ते मिक्स करके ना गमलियां च पा के फुल बीजने ठीक है ना। तो जदों तक किचन शिचन अपना रंग शंग होना है उदों तक फुल उगे आएंगे। पता नहीं किन्ने कलर के फुल है मैनू भी नहीं पता, बहुत प्यारे प्यारे फुल ने। मुकद्दस की कर रही है? चीज़ां कट के जोड़ ही ला सवेर की तू लगी अजे तक चीज़ां नहीं करी रोन लग जाती। आ देखो ना जी मैं भैन नूं सच दिखा दिया। ए देखो ना जी थल्ले खेस तै लाके ऊपर कंबल प्लेट ते फिर अगे जेड़े आ साडी जेड़ी ना बनाई सी बनवावे ए जी रेत दी एक बनी हुई है गोल जी चौरस। थल्ले जी ओ प्लेट रखी ताकि सिर इंदा सीधा रवे। पहले गत्ता रखिया सी ते पहले गत्ता रखिया सी। पहले गत्ता रखिया सी ते हां जेड़ा मैं लेके आया सी ना जल्दी पसीना आंदा ते बच्चे दा सिर जल्दी बन इनके प्लेट नाल पसीना जल्दी आंदा बच्चे दा सिर बह जांदा। बच्चे दी कमर थल्ले ना इस तरह तो गद्दे शद्दे रख देनी। इधर रेत दी जेड़ी है ना गद्दी की इथे मथे ते रखी हुई मतलब कि ना एक दो दिन बाद असी सिस्टर नूं मुकम्मल रख के दिखावांगे इंशाल्लाह ताला। भी ऐसे इस तरह करना। शाबाश शाबाश छेती ले आ मैं इंतजार कीती जा रहा। अलहमदुलिल्लाह जी हुण असीं बीजण लगे जी बी ते समान जिहड़ा इहदे विच बोना ना वो तैयार कर लिया। ते बी जिहड़े आ नाल ही हर किस्म दे ना फुल जिहड़े भी बीजांगे ना बी यानी कि बीजां दे उत्ते फुल बने हुए हैं जिहड़े बीज स्टिकर लगे हुए हैं। पहले देख लईए ना, पहले देख लईए किहड़े कलर दे किहड़े डिजाइन दे। कदा जो कणक चावलां दा नहीं हुंदा छट्टे जे इस तरीके दा एक बी है वो देख लेना खोलना इन्हां नूं। पैकेट किन्ने नाल ये भी पता लगे ना। 8 गमले है अपने 8 गमलियां दे विच हिसाब साब नाल कट्ठे कट्ठे रंग बिरंगे फुल आई है या
ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫੁੱਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਜ਼ੈਨਾ ਟੈਲੀਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜੀਬ ਜੀਬ ਨਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੀ ਫੁੱਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੀ ਫੁੱਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੀ ਫੁੱਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਜ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸਕਾਸ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਚਾਵਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ, ਉਹ ਆ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਲੱਗ 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 ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਕਲ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲਗੋਜ਼ਾ ਜਿਹਾ। 1 2 3 4 5 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲਾਣੇ। ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ, ਜੰਨਤ ਕੋਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਈ ਅੰਮੀ ਕੋਲ। ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਫੁੱਲ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿ ਆਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫਲ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਰੀ 'ਚ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਠੀਕ। ਆਹ ਬੀਜ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੰਬਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਦੇਗੀ, ਲਿਟਾ ਦੇਗੀ। ਕੰਬਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਪੋਤੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਮਲੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਆ ਵੇਖ ਨਾ, ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਦੀ ਛੱਲੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੀ ਗਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ, ਅੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ, ਅੱਧੀ ਆਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਲੀ ਖੁਸ਼ਕ ਗੋਬਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ, ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਰੇ ਇਮਰਾਨ ਪਕੜਿਆ, ਉਹ ਗਿਸ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗਮਲੇ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਮਲੇ। ਮੌਸਮ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਬੱਦਲ ਹੈਗੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਗਮਲੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। 8 ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਆ ਜੀ, ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਜਿਸੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ, ਹੋਰ ਇਧਰ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਰਹਿ ਗਏ 2 2 4 2 6 ਹੋ ਗਏ। 6 ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ 2 ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਫੈਦ VIP ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ, ਲੈਵਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲਿਖਦੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਫੁੱਲ। ਅੱਛਾ, ਆ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਆ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਲਾਣੇ ਆ। ਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਖੋੜ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਖੋੜ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਫਾੜਨ ਦੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨਿਕਲ ਆਣ, ਬਾਕੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਬੀਜ ਹੀ ਕੱਢ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਰ ਐਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬੀ ਇੱਕ ਚ ਲਾਣੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੀ ਲਗਾਉਣੇ? ਅਲੱਗ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਲਾਬੀ ਚ। ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪਾਓ।
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਮਿੱਟੀ ਛਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਨਾ ਕਿਤੇ 1-2 ਕਣੀ ਡਿੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਕਣੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸ਼ਾਵਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਡੱਬੇ ਛੱਬੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰੀਕ ਸੁਰਾਖ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਫੁਆਰਾ ਮਾਰਦੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਵਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਡੱਬੇ ਡੁੱਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੁਆਰ ਵੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਨੇ। ਹੋਰ ਲਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਿੰਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ, ਖਲਾ ਕਣੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਿਸਤਰੇ ਬੁਸਤਰੇ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਬਰਤਨ ਬੁਰਤਨ ਮੁਕੱਦਸ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਲ ਕੁਲ ਠੋਕ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਛਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਧੋਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰਲੀ ਪੇਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਪੇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਛਾੜ ਕੱਲ੍ਹ ਧੋਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਸਰਵਾਹ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋੜਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਛਾੜ ਵਗੈਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਰਪਾਈ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਜਾਈ ਉਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਪਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਧਰਲੀ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੀ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਟਿੰਗ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਗੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਹੀ ਚੰਗੀ ਧੁੱਪ 2-3 ਦਿਨ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਹੁਸਕਾ ਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝਾੜੂ ਪੋਚੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਿਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੈਟਰਸ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਸਲਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤੀ ਨਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਟੇਬਲ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਟੋਕਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿੱਲ ਪਏ ਸੀ ਆ ਪਏ 2 ਇੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 2 ਇੰਚ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਸਟੀਲ ਵਾਲਾ ਆ ਸਟੀਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਦ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਚਾਂਦ ਹੈ ਤੇ ਚਾਂਦ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਵੀ ਬੱਦਲ ਬੁੱਦਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੰਡਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ।